اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، ناظرین گرامی، ہماری بحث اور گفتگو جو تفسیر کے بارے میں چل رہی تھی وہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 اور 81 کے بارے میں تھی۔ تو اس میں سے ہم نے کچھ حصے کو بیان کیا، آج کچھ حصے کو بیان کرنے جا رہے ہیں کہ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ لوگوں کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرمائے، ان کے لیے روزی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جن کو جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جنہیں میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ تو میرے سامعین محترم، ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اتخذتم عند اللہ احد، کیا تم نے اللہ سے کوئی قول قرار لیا ہوا ہے کہ تم جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کر رہے ہو اور اس کے معجزات کو رد کر رہے ہو، جو معجزات و آیات تمہارے نفسوں میں پائی جاتی ہیں، اور علی علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے دوسرے خلفاء اولیاء کے انکار کی وجہ سے جو عذاب تمہیں دیا جائے گا وہ ختم ہونے والا، منقطع ہونے والا ہوگا، دائمی نہیں ہوگا۔ تو نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ عذاب دائمی اور ہمیشہ رہنے والا ہوگا، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ پس تم گناہوں اور برائیوں پر جرأت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول اور وہ ذات جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے بعد ان کی امت پر نصب کیا گیا ہے اور معین کیا گیا ہے، ان کا کفر نہ کرو تاکہ تم سے اچھا برتاؤ کیا جائے اور تمہارے ایسی رعایت کی جائے جیسا کہ ایک شفیق و مہربان کریم باپ اپنے بیٹے سے رعایت کرتا ہے، جیسا کہ کوئی مہربان رحم دل اپنے خاص فرد پر شفقت کرتا ہے۔ کیا ایسا کوئی عہد ہے جس کی اللہ تعالی مخالفت نہیں کرتا؟ ایسے ہی تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے گناہوں کا عذاب جلد ختم ہونے والا ہے۔ تم نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہو جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی تمہارے اس قول کی دو صورتیں ہیں، یا تم نے اللہ سے عہد و پیمان کر لیا ہے اور وہ اپنے عہد کی مخالفت کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا من کسبت سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں جو بندے کوئی گناہ کرے اور ان گناہ اس کا احاطہ کرے، پس یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خطا کہ جو بندے کا احاطہ کرنے والی ہے، اس سے مراد وہ گناہ ہے جو اس کو دین سے خارج کر دے اور اس سے اللہ کی ولایت چھین لے اور اس کو اللہ کے غضب سے امن دے۔ یعنی یہ کہہ کہ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تجھ پر غضبناک نہیں ہوگا، اور یہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کا کفر کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ
वसल्लम की नबूवत का कुफ्र और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलायत का कुफ्र व इनकार करना, इनमें से हर एक गुनाह वो है जो बंदे का इहाता कर लेता है और इसके तमाम आमाल को बातिल कर दिया है और महव कर दिया है। उलाइका यानी वो लोग जो ये गुनाह अंजाम देते हैं कि जो इनका इहाता कर लेते हैं, यही वो लोग हैं कि अस्हाबुन्नार, जो जहन्नम के साथी हैं, हम फीहा खालिदून, वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहकीक अली अलैहिस्सलाम की विलायत वो नेकी है जिसके होते हुए बुराइयों से कोई बुराई नुकसान नहीं देगी, खा वो बुराई बड़ी ही क्यों ना हो। जो बुराई उससे सरजद हो गई हो वो इससे पाक हो जाएगा, या दुनिया में आजमाइश की वजह से या आखिरत के अजाब की वजह से, यहाँ तक कि वो बंदा इस अजाब से अपने पाक व ताहिर मौला ऐमा की शफाअत की वजह से इस अजाब से नजात हासिल कर लेगा। और हज़रत अमीरुल मोमिनीन के दुश्मनों और मुखालफों की विलायत ऐसी बुरी है जिसके होते हुए कोई नेकी फ़ायदा नहीं दे सकेगी, मगर ये कि इनकी विलायत में रहते हुए जो नेकी अंजाम देंगे वो इनको दुनिया में फ़ायदा देगी कि दुनिया की नेमत, सेहत व वुसअत रिज़्क़ वगैरह आखिरत में इनकी तमाम नेकियों को रद्द कर दिया जाएगा और ये लोग आखिरत में हमेशा अजाब में रहने वाले होंगे। फिर जो बंदे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलायत व इमामत का इनकार करेगा वो अपनी आँखों से जन्नत को नहीं देख सकेगा, मगर ये कि जब इसको जहन्नम में डाला जाएगा तो फिर इसको कहा जाएगा, अगर तू अली अलैहिस्सलाम की विलायत रखता होता तो तेरे जन्नत में वो महल व मकाम होना था, बस इस वक्त इसकी हसरत व निदामत होगी। और तहकीक जो बंदा अली अलैहिस्सलाम की विलायत व मोहब्बत रखता होगा और आपके दुश्मन से बरात और आपके औलिया व दोस्तों को तस्लीम करता होगा, यानी मानता होगा, वो बंदा कभी कभी अपनी आँखों से जहन्नम को नहीं देखेगा, मगर ये कि जब वो इसको दिखाई जाएगी तो इसको कहा जाएगा कि अगर तू इस अकीदे पर ना होता तो तेरा मकाम व महल वो होना था। अगर कोई बंदा अपने आप पर जुल्म व ज़्यादती करते हुए कुफ्र के अलावा कोई गुनाह अंजाम देगा तो उसकी जहन्नम की आग के ज़रिए पाक किया जाएगा। जो बंदा जैसे बंदा हमाम में जाकर अपने बदन को मैल कुचैल से पाक करता है, फिर वो अपने मौला के यानी ऐमा से मोहब्बत करता है, इनकी शफाअत की वजह से जहन्नम से जन्नत की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। दूसरी हदीस में है, जनाब अबू हमजा ने हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम या हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से नकल किया है कि आप अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला के इस कौल के बारे में पूछा गया, भला मन का सबत सय्यअतुन व अहातत बिही खतिया के बारे में सवाल किया गया, इससे मुराद कौन सी सय्या है? तो आप ने फरमाया, जब वो लोग अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत व इमामत का इनकार करें, वो बुराई और ये मुनकर ही जहन्नम वाले और इसमें हमेशा रहने वाले होंगे। तीसरी हदीस जनाब शेख ने अपनी किताब अमाली में अपनी सनद के साथ हज़रत अली अलैहिस्सलाम से नकल की है और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की, फ़उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फीहा खालिदून, तो आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह ये अस्हाबुन्नार कौन लोग हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाद जो अमीरुल मोमिनीन से जंग करेंगे बस वो कुफार के साथ जहन्नम में होगा। बस तहकीक इन लोगों ने हक का इनकार किया है, आगाह हो जाओ, अली अलैहिस्सलाम मेरा टुकड़ा है, जिसने इससे जंग की उसने मुझसे जंग की और उसने मेरे रब को नाराज़ किया। फिर आपने अली अलैहिस्सलाम को पुकारा और फरमाया, या अली
تیری جنگ میری جنگ ہے اور تیری صلح میری صلح ہے، اور آپ علیہ السلام میرے اور میری امت کے درمیان میرا پرچم ہے۔ تو خدا ہمیں امیر المومنین اور امام معصومین علیہ السلام کی ولایت اور امامت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔